हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 17 नवेम्बर 2023 फास्ट सिफ्ट जहाँ भी किसी जीके एवं पास्ट करेन्ट अफेयर क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ता सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीईटी ओएसटीईटी बीईडी आमर आरएसटी सबू टीचिंग एग्जाम एवं ता सहित ओडब्ल्यूसी एंड ओ ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं से एग्जाम सिलेबस जो जीके अच्छी तो आपण मैंने यही वीडियोटा पूरापूरी फास्ट रु लास्ट टाइम देखो कहीं आपण देखिथे ओडिशा जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं सबू एग्जाम सिलेबस जीके अच्छी और ता सहित करेन्ट अफेयर अच्छी। तो से वीडियो फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए वीडियो को लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आप फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और ता सहित आपको आउ को टॉपिक वीडियो दरकार से मत कमेंट जनइबे और यही वीडियो आपको केमी लगे मत कमेंट जनइबे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे कही ऑल बी विटामिन्स हेल्प द बॉडी कन्वर्ट फूड जोटा कि कार्बोहाइड्रेट्स इनटू डैश जोटा कि हम फुएल कही था व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी है आमर जो विटामिन सब अच्छी है से जो कार्बोहाइड्रेट को आम कौन आम मैंने से कन्वर्ट करे आम बॉडी जो थे कि आम मैंने ता देहरु आम मैंने एनर्जी पाई था है। तो ऑप्शन सी ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। तो सठिक आंसर कौन हम देखो आमर कार्बोहाइड्रेटा आमर कौन हुए ना ग्लूकोज रे कन्वर्ट होता है और ता देहरु आम मैंने आमर एनर्जी पाई था। ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन कही द एक्सप्लोरेशन ऑफ एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल है आमर इंडस्ट्रियल सब प्रपोज रे जो आमर सब यूज होची तो क्या यूज कर। तो ऑप्शन है कोयला गोल्ड ऑक्सीजन सिल्वर। तो सठिक आंसर कौन हम कहतु मत देखो आमर सठिक आंसर है ऑप्शन है जोटा कि कोयला है आ गोल्ड रमर एटॉमिक माने सिंबल टा कौन हूँ ए यू आप क्वेश्चन पचार है। ऑक्सीजन हूँ शून मान सॉरी ओ आ सिल्वर हूँ कौन एच जी। ओके बुझिपारे। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन कही महाराजा साइज widow dash to succeeded him as a result of which conflict are arose as tribal zamindars also did not like a woman to be their state's head as the custom of the land did not allow his practice है मान से कौन आमर को क्या माने किए महाराजा साई परे आमर तांकर क्या माने राणी होइथिले जे कि से माने आउ सब जो थिला तांकर सब लोक माने थिले से माने चाहू नथिले कि हमर जने फीमेल कि वुमेन जने हम स्टेट रो हमर जे हेड हो बोली। तो से के तो ऑप्शन अछि रानी मोहन कुमारी ना रेवती देवी ना रघु देवी ना हमर त्रिभुवन देवी। तो एटा आपण माने मते गूगल करी मन जणेबे कि सठिक आंसर मते एटा कोन त्रिभुवन देवी ना हमर रानी मोहन देवी मोहन कुमारी हैला। तो सठिक आंसर हमर जोटा देइथिला हमर रानी मोहन कुमारी हैला। तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। परवर्ती क्वेश्चन को जीव आप कमेंट रे जनइबे भाभी जे माने खाली देखि रही जीवन मते कमेंट रे जनइबे एक्चुअली ठीकटा कोन आपन सर वीडियो देखुछन कमेंट रे मते जणाउ नांती किछि वीडियो भल लागला कि खराब लागला मते के भी जणाउ नांती। तो आपन माने मते जनइबे कि एक्चुअली ठीकटा कोन हैला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि भारतर राष्ट्रपति स्वच्छ सर्वेक्षण अक्टोबर 2022 परिणाम घोषणा कले 1 लाख रु अधिक लोक संख्या थिबा राज्य श्रेणी रे डैश सबुठार स्वच्छ राज्य आमर जो चारटा ऑप्शन अछि चारटा ऑप्शन मध्य सबुठार स्वच्छ राज्य कोटा तबरे घोषणा करा जाय अछि। ऑप्शन अछि मध्य प्रदेश गोवा ओडिशा उत्तर प्रदेश। तो सठिक आंसर है हमर ऑप्शन जोटा मध्य प्रदेश है सबुठार क्लीनेस्ट स्टेट है। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन कही
there shall be a council minister with the dash at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice ହେଲା ଆମର କିଏ ଯେ କି ଆମର ଜଣେ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଡ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସେ ହେଡ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ସେ ଅପସନ ଅଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ନା ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ସମ୍ପର୍କ କହିଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ କଣ କେତେ କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ସବୁ ମେନସନ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ କିଛି କହିସାରିଛି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ହେଲା ତ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ଯିଏକି ଆମର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କହିଛି ଡ୍ୟାଶ ବିକେମ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ନେପାଳ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଇନ ଡିସେମ୍ବର 2022 ହେଲା ଆମର ନେପାଳର 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ କିଏ ନୂଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତ ଅପସନ ଅଛି ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ କୋଇରାଳା ନା ପୁଷ୍ପ କମଳ ଦହଲ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଉଣ୍ଡେଲ ନା କେପି ଶର୍ମା ଅଲି ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା ପୁଷ୍ପ କମଳ ଦହଲ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନିକ୍ ନେମ୍ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଜୁନ 21 2023 ଦିନ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ସଭାରେ ଡକାଇଥିଲେ ମା ତଥା କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଡ୍ୟାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ଯୋଜନା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହାର ଯୋଜନା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ସବୁ ମା ତଥା କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ କଣ ଦିଆହେଲା ନା ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ବି ମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା ସେଟା ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ହେଲା କରାଯାଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଏ ଡ୍ୟାଶ ମାନେ ୟୁରେସିଆନ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର କାହାର ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ କହିଥାନ୍ତି ଅପସନ ଅଛି ନନ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ନା ସଲି ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନା ପେସିଫିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କହିଛି ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ସମାଜରେ ହାରାହାରି ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଡେଫିନେସନ ପୁରା ଠିକ ସେ ପଚାରିଛି କହିଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ସମାଜରେ ହାରାହାରି ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଆୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ସର୍ବାଧିକ ହବ ନାହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ହବ ହେଲା ଅପସନ ଓନ୍ଲି ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କହିଛି ଡ୍ୟାଶ ୱାଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲିଡିଂ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ରିଫର୍ମ ସୋସାଇଟି ଲାଇକ ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ଆଣ୍ଡ ଦ ଭାତୃତ୍ୱବୋଧ ତେଜକ ସଭା ଦିଟାଙ୍କ ସଭାର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ତ ଅପସନ ଅଛି ଭିଟି ସାଭାରକର ନା ବିନୋବା ଭାବେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ନା ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଯିଏକି ଦିଟାଙ୍କର ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାତୃତ୍ୱବୋଧ ତେଜକ ସଭାର ମଧ୍ୟ ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ଆମେ ମାନେ କରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ହଁ ତ ଏଠି କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଫ PILs ମାନେ PIL ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ତ ଅପସନ ଅଛି ପର୍ସନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ନା ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ନା ପିପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ନା ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆମର ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଇଜ ରିଲିଜଡ ବାଇ ଆମର କୋଉ ଅର୍ଗାନରୁ ଆମର ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ରିଲିଜ ହୋଇଥାଏ ତ ଅପସନ ଅଛି ପାନକ୍ରିଆସ ଲିଭର ମିକସ ନା ଫାରିଙ୍ଗସ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଭରରୁ କଣ ହୁଏ ନା ବାଇଲ ଜୁସ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୋର କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ ଷ୍ଟୋର ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ନା ଗଲ ବ୍ଲାଡର ରେ ହୋଇଥାଏ
ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପାନକ୍ରିଆଜ ରୁ କଣ ମାନେ ଆମର ବାହାରି ଥାଏ ନା ପାନକ୍ରିଆଟିକ ଜୁସ୍ ହେଲା। ପାନକ୍ରିଆଟିକ ଜୁସ୍ ବୁଝିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆଉ ଫାରେନ୍ସ ଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ହାଜାର୍ଡ। ଆମର ଯୋଉଟା କି ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ହାଜାର୍ଡ ର ଗୋଟେ ଟାଇପ ନୁହଁ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ଫିଜିକାଲ, କେମିକାଲ। ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ହାଜାର୍ଡ ର ଟାଇପ କୁ ଆମେ ହାଜାର୍ଡ କୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗୋଟେ, ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ, କେମିକାଲ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ଯଦି ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନର୍ମାଲ ରେନଫଲ ରେଟ୍ ଅଫ ଓଡିଶା। ଓଡିଶାର ନର୍ମାଲ ରେନଫଲ ରେଟ୍ କେତେ? ତ ଅପସନ ଅଛି 1400 ମିଲିମିଟର, ନା ଆମର 1450 ମିଲିମିଟର, ନା ଆମର 1300 ମିଲିମିଟର, ନା ଆମର 1350 ମିଲିମିଟର। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି 1450 ମିଲିମିଟର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ରେନଫଲ ମାନେ 80% ରେନଫଲ ଆମର ଏଇ ମାସ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ 20% ହୁଏ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ମାସରେ ଆଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଡିଜାଇନ୍ଡ ପ୍ଲେସେସ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ମେଡ୍ ଫର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ କୁ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍, କମର୍ସିଆଲ ଡିପୋଟ୍ସ, ନା ଇନସିନେରେଟର୍ସ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following property of matter that are dependent on amount of matters present। ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଆମର କୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା କଣ କରେ ନା ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାହା ଉପରେ ନା ଆମର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାଟର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ଅପସନ ଅଛି କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଅପସନ ଅଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ପ୍ରପର୍ଟି, କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ, ନା ଆମର ଥର୍ମାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ପ୍ରପର୍ଟି। ଓକେ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆମେ କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ଟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମର ମାସ୍, ଆଉ କଣ ଭଲ୍ୟୁମ, ଏସବୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି which of the following is not a ଖରିଫ crop। ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଖରିଫ ର ଗୋଟେ କ୍ରପ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ମେଜ୍, ବାଜରା, ହ୍ୱିଟ, କଟନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? ଆମର ହ୍ୱିଟ। ହ୍ୱିଟ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ରବି ଫସଲ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଏରା କଣ ନା ଖରିଫ ଫସଲ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following year quit India movement started। ମାନେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1939, 1942, 1940, 1941। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ 1942, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ଟପୋଗ୍ରାଫି of Odisha, the height of western rolling upland vary from 153 meter to କେତେ ମିଟର ପଚାରୁଛି? ଯୋଉଟା କି ରୋଲିଂ ଅପଲାଣ୍ଡ ର ଆମର 153 ମିଟର ରୁ କେତେ ନା 305 ମିଟର ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଟୁ ଯଦି ପଚାରିଲା ସେଟା ଆମର କେତେ ହବ ନା ଆମର ହଉଛି 305 ମିଟର ରୁ ହେଲା 610 ମିଟର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି which of the following is a factor that affect diffusion। ଆମର ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡିଫ୍ୟୁଜନ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରେସର, ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ସ୍ପେସ, ଡେନ୍ସିଟି, ନା ଆମର କମ୍ପ୍ରେସନ। ଯୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ହଉଛି ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା। ଆମର ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କେତେ ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ଅଛି, ମାନେ ବହଳିଆ ଅଛି କି ପତଳା ଅଛି, ସେଇଟା ସେଟା ଆମର କଣ କାହାକୁ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ନା ଡିଫ୍ୟୁଜନ କୁ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।